Good morning, girls. Hope all are safe at your homes. Unit 4. Today, my topic is Infrastructure as a Service Providers, that is Amazon EC2 and GoGrid. The syllabus of Unit 4 are IaaS service providers, that is Amazon EC2, GoGrid, and benefits of infrastructure as a service. And next topic is cloud deployment model. In that we have public clouds, private clouds, community clouds, and hybrid clouds. And last topic in Unit 4 is advantages of cloud computing. So girls, advantages of cloud computing already second unit లో చెప్పేసాను కాబట్టి fourth unit లో డిస్కస్ చేయట్లేదు. Okay, and now I am going to discuss the topic of infrastructure as a service providers, that is Amazon EC2, GoGrid. So infrastructure as a service. So what is infrastructure as a service? It is one of the cloud service models. Yes, we have three service models. One is SaaS, one is PaaS, and next one is infrastructure as a service. That means here we are using the cloud providers missions. అంటే క్లౌడ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ we can call this service as everything as a service. Why? Because if you are using a virtualized server and running software on it, అంటే సర్వర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నామంటే ఆ సర్వర్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకున్నట్టే. దట్స్ వై it is called as everything as a service. And infrastructure as a service ని మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన కంపెనీస్ ఏంటి అంటే కనుక ఒకటి అమెజాన్ అయితే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కనుక గోగ్రిడ్. సో అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అండ్ గోగ్రిడ్, దీస్ ఆర్ ద two companies that are providing infrastructure as a service. By using infrastructure as a service, I can access the resources just like servers, storage, networks. Yes or no? That means cloud can manage servers, storage, network and virtualization too. సో ఈ సర్వీస్ ద్వారా ఈ 4 రిసోర్సెస్ని నా క్లౌడ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మేనేజ్ చేయొచ్చు. బై యూజింగ్ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఐ కెన్ డెవలప్ ఎనీ అప్లికేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, IaaS categories. There are 3 categories of IaaS. One is public infrastructure, second one is private infrastructure, and third one is combination of both. So coming to first one, public infrastructure. So public infrastructure means public cloud. పబ్లిక్ క్లౌడ్లో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటున్నామంటే పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటున్నాం. హియర్ we can access, that means we can access means every public can access infrastructure. Okay, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా షేర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ షేర్డ్ రిసోర్సెస్. every public can access shared resources with the help of internet. Why? Because to access any information, to access any application within the cloud, we need internet. Yes or no? Public infrastructure means public cloud. That means any public can access cloud infrastructure with the help of internet. And coming to private infrastructure means just only within the organization can use this infrastructure with the help of local area network. Okay, just like public. But private cloud lo enti ante kanaka ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏం చేస్తారంటే యూజ్ చేస్తారు. బయట వాళ్ళు ఎవరు కూడా యాక్సెస్ చేయడానికి కుదరదు. దట్ ఈస్ అబౌట్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ మీన్స్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ బోత్ పబ్లిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్. ఓకే, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ కెన్ బి అబ్టైన్డ్ యాజ్ three services. One is public infrastructure, second one is private infrastructure, and third one is combination of both. First one is coming to first one, public infrastructure means public cloud. అంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే బయట ఎవరైనా సరే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైవేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ప్రైవేట్ మీన్స్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మాత్రమే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బయట వాళ్ళు ఎవరు కూడా యాక్సెస్ చేయడానికి కుదరదు. కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ మీన్స్ here it supports both public as well as private. Next one, characteristics of infrastructure as a service. Okay, characteristics anna features anna okate. The main features of infrastructure as a service are resources distributed as a service. Next one, allows dynamic scaling.
ఎయిదర్ 1, ఓకే, 1 కానీ 10 కానీ 100 కానీ ఎంతమంది అయినా సరే, ఓకే, ఎంతమంది అయినా సరే ఒక సేమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వర్చువల్గా వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, హ్యాస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. సో మీరు యూజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి కాస్ట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్, జనరలీ ఇంక్లూడ్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ on a single piece of hardware. Multiple users can access single piece of hardware. So all these are the characteristic features of infrastructure as a service. Next one, infrastructure as a service uses, I mean advantages of using infrastructure as a service. So first one చూడండి, where demand is very volatile. The meaning of volatile means temporary. Where demand is temporary. Sometimes డిమాండ్ కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెస్టివల్ సీజన్స్ అప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ స్నాప్డీల్ కానీ ఇలాంటప్పుడు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఎక్కువగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వాళ్ళు ఏం చేయాల్సి వస్తే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు దే నీడ్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఎస్, ఒకవేళ డిమాండ్ కనుక లేకపోతే కనుక దే కెన్ ఈజీలీ రెడ్యూస్ వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, డిమాండ్ని బట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు. ఎస్పెషలీ ఫెస్టివల్ సీజన్స్ అప్పుడు. ఓకే, ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ అప్పుడు మీరు గమనిస్తే కనుక రష్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి కస్టమర్స్ ఎక్కువగా చాలామంది కస్టమర్స్ కూడా లాగిన్ అవుతారు. కాబట్టి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఎక్కువ వర్చువల్ సర్వర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో దట్ ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా సరే అలౌ చేస్తారు. ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా సరే ఒకే ప్రొడక్ట్ని ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా కొనుక్కోవచ్చు. బికాస్ అకార్డింగ్ టు ద డిమాండ్ దే will increase the virtual infrastructure. If there is no demand, automatically they will decrease the infrastructure very easily. That is one of the benefits of using infrastructure as a service. And second one, for new enterprise without capital to invest in hardware. సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక కొత్తగా బిజినెస్ పెట్టాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా దానికి సరిపడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం ఏం చేయాలంటే కొనుక్కోవాలి. బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, నో నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ money for hardware. Okay, we can access this infrastructure from the cloud, so that you no need to invest money in buying hardware. అంటే నువ్వు క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ని యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల నువ్వు నీ కంపెనీకి సరిపడా హార్డ్వేర్ని కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు హార్డ్వేర్ని కొనుక్కోవో ఆటోమేటిక్గా నీకు మనీ అనేది ఏమవుతుందంటే సేవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్, వేర్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ర్యాపిడ్లీ అండ్ స్కేలింగ్ హార్డ్వేర్ వుడ్ బి ప్రాబ్లమెటిక్. సో ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్ అవుతూ వస్తుందో, గ్రోయింగ్ ర్యాపిడ్లీ మీన్స్ ఫాస్ట్గా డెవలప్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎక్కువ కెపాసిటీ ఆఫ్ హార్డ్వేర్స్ కావాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అలాంటప్పుడు అన్ని ఎక్కువగా కొనలేము. కాబట్టి బికాస్ సమ్ హార్డ్వేర్ ఆర్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ సమ్ డివైజెస్ షుడ్ బి సో కాస్ట్ దట్ వీ కాంట్ ఎఫర్ట్ టు బై. మనం కొన్ని వాటిని కొనలేం, ఎస్పెషలీ వెన్ ద ఆర్గనైజ్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ర్యాపిడ్లీ. సో ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమెటిక్ టు బై ఆల్ దీస్ రిసోర్సెస్ విత్ వెరీ కాస్ట్, so you can access these resources within the cloud with low cost. Okay, next one, for a specific line of business, trial or temporary infrastructure needs. So basing on your needs, you can rent these resources within the cloud. Okay, so all these are the advantages of using infrastructure as a service. The main advantage means you can reduce the money. That's the main advantage. Okay, instead of buying all servers, all hardware, which is very expensive, you can access these resources, especially servers, network, storage. You can access these infrastructure within the cloud. So నువ్వు ఎంత యూజ్ చేసుకున్నావో అంత యూజ్ చేసుకున్న దానికి మనీ పే చేస్తే చాలు. అండ్ ఈవెన్ నార్మల్ ఆర్ కామన్ పీపుల్ కెన్ ఎఫర్ట్ దీస్ మనీ. ఓకే, దట్స్ వై ఆల్ ఆర్ యూజింగ్ cloud. Yes, next one. Okay, in this slide I am going to discuss about the company of Amazon EC2, because Amazon EC2 is one of the topmost company which is offering infrastructure as a service.
ఓకే, ఐఏఎస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ లో ఒక ప్రొవైడర్ ఎవరు అంటే కనుక అమెజాన్ EC2, ఇంకొక ప్రొవైడర్ ఎవరు అంటే కనుక GoGrid. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ అమెజాన్ EC2. హియర్ EC2 స్టాండ్స్ ఫర్ ఎలాస్టిక్, C2 స్టాండ్స్ ఫర్ కంప్యూట్ అండ్ క్లౌడ్. సో అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. Okay, and it is a web service that provides resizable computing capacity in the cloud. Okay, so this is one of the company, okay, which is web service, okay, that provides resizable computing capacity in the cloud. That means cloud లో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. And by using this Amazon, I can access this infrastructure within the minimal friction of time. అంటే తక్కువ టైంలో అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అమెజాన్ EC2 reduces the time required to obtain and boot new server instances to minutes. So that's what I say. అమెజాన్ EC2ని యూజ్ చేసుకొని నేను ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలంటే ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎస్పెషల్లీ సర్వర్స్ కానీ వర్చువల్ సర్వర్ కానీ ఏదైనా సరే విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్లో నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఎంతైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నానో దానికి మాత్రమే నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే మనీని పే చేయొచ్చు. ఎంత కెపాసిటీని అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నానో దానికి మాత్రమే మనీని పే చేస్తే చాలు. ఓకే, విచ్ ఈజ్ very low cost, that means even every human being can afford this. Okay, so that's the main advantage of using Amazon EC2. Okay, that means you can access any infrastructure within the fraction of minutes, and you have to pay only the money. నువ్వు యూజ్ చేసుకున్న దానికి మనీ పే చేస్తే చాలు, ఎక్స్ట్రాగా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతిదీ కూడా మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది, అక్కడ చూపిస్తుంది పర్ అవర్ ఇంత అని, దానికి రిలేటెడ్గా నువ్వు పే చేస్తే చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఈ పారాలో అమెజాన్ జనరల్ మేనేజర్ పీటర్ డి శాంటిస్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మా అమెజాన్ EC2 యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే కనుక కాస్ట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, కాస్ట్ తగ్గుతుంది, దాంతోపాటు మా యొక్క సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే కనుక స్పీడ్గా ఉంటుంది, రిలయబుల్గా ఉంటుంది, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా బాగుంటుంది. సో బై యూజింగ్ అవర్ అమెజాన్ EC2, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఎవరైనా సరే ఒక అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే కనుక మా యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేసుకొని ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు. బికాస్ కాస్ట్ తక్కువ, అలాగే స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, రిలయబిలిటీ ఉంటుంది, నమ్మకమైనది, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది, కావాల్సి వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అవసరం లేదంటే తీసేయచ్చు, అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంటుంది. అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ యూజెస్ అమెజాన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఓకే, can have the benefits of cloud computing. ఓకే, ఎవరైనా సరే అమెజాన్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు చాలా బెనిఫిట్స్ని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అది ఎవరు అంటే కనుక అమెజాన్ జనరల్ మేనేజర్ పీటర్ డి శాంటిస్ అనమాట. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దిస్ పారా, ఇంకా వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే కస్టమర్స్ యొక్క నీడ్స్కి, ఓకే, కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్కి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నామో అలాంటి కొత్త ఫ్యూచర్స్ అన్ని కూడా మేము యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో బికాస్ కస్టమర్స్ నీడ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే, according to their needs or according to their requirements, Amazon company are also adding new features. ఓకే, ఇలా కొత్త ఫ్యూచర్స్ని కస్టమర్స్కి యాడ్ చేయడం వల్ల దే విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు యూజ్ దీస్ ఫీచర్స్. ఆటోమేటిక్గా కంపెనీ యొక్క
ప్రాఫిట్ కూడా పెరుగుతుంది, ఐ మీన్ కంపెనీ యొక్క ఫేమ్ కూడా పెరుగుతుంది, చాలా మంది కస్టమర్స్ కూడా మీ యొక్క కంపెనీని యాక్సెస్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు. దట్స్ వై దే ఆర్ యాడింగ్ న్యూ ఫ్యూచర్స్ ఎవ్రీ డే. దే ఆర్ యాడింగ్ న్యూ ఫ్యూచర్స్ అండ్ దే ఆర్ లిజనింగ్ టు ద కస్టమర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ according to the need of customer requirements. Amazon is adding new features. One of the feature is Windows support and next one is service level agreement. These are the two new features that are added by Amazon EC2. Okay, because to satisfy the customer requirements ni satisfy చేయడం కోసం ప్రతిరోజు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఏదో ఒక దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, కొత్త ఫీచర్స్ని యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అలా వాళ్ళు యాడ్ చేసిన ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే కనుక విండోస్ సపోర్ట్ కానీ ఇంకోటి సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ కానీ. మీకు ఆల్రెడీ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ చెప్పేశాను. ఓకే, అండ్ ఆల్ ద కంపెనీస్ ఆర్ యాక్సెసింగ్ అమెజాన్ EC2. ఓకే, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ని అన్ని కంపెనీస్ కూడా యాక్సెస్ చేస్తున్నాయి. అలా వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ దట్ మూవ్ టు అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఈస్ Eli Lilly company. Eli Lilly అనే కంపెనీ which is one of the company that are using Amazon web services. Okay, this is one of the company that are using Amazon web services. Okay, and not only this company, now at present all different types of organizations or companies are using Amazon web services because of low cost, and it provides reliability, speed, flexibility, and its performance is so good. That's why all companies are moving to Amazon web services. Okay, next one. So by using Amazon వాళ్ళు కొత్త ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేశారని చెప్పాం కదా. ఒకటి విండోస్ అయితే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కనుక SQL సర్వర్. ఓకే, Amazon supports Windows server or SQL server. Windows servers means it is a operating system. ఓకే, సర్వర్లో రన్ అయ్యే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఏమంటున్నామంటే విండోస్ సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. ఆర్ SQL server means it is just like a server database. By using this SQL server database, we can retrieve information easily, and we can store the data within the SQL server. Okay, and these are the new features that are supported by Amazon. Okay, and Amazon EC2 provides an environment for deploying ASP.NET websites, high performance computing clusters, media transcoding solutions, and many other Windows based applications. So these are the different types of services that are providing by the Amazon, and they are including new features. Yes, one is Windows server and next one is SQL server. That means Amazon runs Windows server or SQL server. Windows server is a server operating system and SQL server is a server database, so that users can easily retrieve the data from the database, or they can store the data into the servers with security. By using this Amazon EC2, they provides ASP.NET websites, high performance computing cluster, media transcoding solutions, and many other Windows based applications. Yes, next one. So in my last slide, I have already told you service level agreement. Yes or no? Service level agreement means agreement between the customers and the providers. And Amazon web services company also provides service level agreements for the customers. This is the general availability. Okay, it is a general availability service they provide, and it guarantees, service level agreement guarantees 99.95% availability of the service with a trailing period of 365 days. Okay, that is the service level agreement between the customers and the company. So Amazon వాళ్ళు కూడా సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, జనరల్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ని కస్టమర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు గ్యారంటీగా ఏం చెప్తున్నారు అంటే దే ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్ అవైలబిలిటీ 99.95% సర్వీస్ లెవెల్ అవైలబిలిటీ అండ్ ట్రైలింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 365 days. ఓకే,
and the customers can also receive service credit backs. Okay, so credit backs ni kuda vallu receive chesukochu by using this Amazon Web Services. Okay, they are providing service level agreement. The meaning of service level agreement means it is the agreement between the customers and the cloud providers. So by using this general availability service provider or general service level agreement, users can access infrastructure, okay, very easily, and they guarantees 99.95% availability of the service with a trailing period of 365 days. Okay, so that this is one of the recent features that are added by the Amazon Web Services. Okay, next one. ఇంకా 2009లో కానీ ఇంకా ప్రెజెంట్ చూసుకుంటే కనుక కొత్త ఫీచర్స్ని కూడా వాళ్ళు యాడ్ చేస్తున్నారమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ మీరు గమనిస్తే కనుక ఎట్ ప్రెజెంట్ వీ హ్యావ్ అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ అండ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ టీవీ ఎస్ ఇలా అండ్ 3D ఛానల్స్, దే ఆర్ డెవలపింగ్ సో మెనీ అప్లికేషన్స్. ఓకే, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ ఒకటి ఉంది, అలాగే అమెజాన్ ప్రైమ్ అనేది ఒక టీవీ ఛానల్ కూడా ఉంది, ఒక టీవీది కూడా ఉంది, ఒక యాప్. ఎస్, దే ఆర్ డెవలపింగ్ సో మెనీ ఫ్యూచర్స్. కస్టమర్స్కి కావాల్సినవన్నిటిని కూడా వాళ్ళు డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఓకే, అలా కొత్త ఫ్యూచర్స్ని కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అలాంటి ఫ్యూచర్స్ ఏంటి అంటే కనుక ఫస్ట్ వన్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఓకే, ఈ ఫ్యూచర్స్ అన్ని దేనికోసం అంటే కనుక తక్కువ కాస్ట్తో, ఓకే, పీపుల్ ఈ కొత్త ఫీచర్స్ని ఎందుకు డెలివరీ చేస్తున్నారు అంటే పీపుల్ కెన్ యాక్సెస్ దీస్ అమెజాన్ సర్వీసెస్ విత్ లో కాస్ట్, విత్ లో పవర్ కన్జప్షన్. ఓకే, కాబట్టి వాళ్ళు కొత్తవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అలా వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేసినవి ఏంటి అంటే కనుక ఫస్ట్ వన్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మీన్స్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ, ఎనేబుల్స్ కస్టమర్స్ టు బ్యాలెన్స్ ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ట్రాఫిక్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ అమెజాన్ ఈజీ టు కంప్యూట్ ఇన్స్టాన్సెస్. సో ఎంతమంది వచ్చినా సరే బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తారు. బికాస్ ఎస్పెషలీ ఫెస్టివల్ సీజన్స్లో మీరు గమనిస్తే కనుక షాపింగ్ సైట్స్లో, ఎస్పెషల్లీ అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్లో చాలా మంది కస్టమర్స్ ఒకేసారి లాగిన్ అవుతారు. సో ఎంతమంది లాగిన్ అయినా సరే వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. ట్రాఫిక్ని లేకుండా కస్టమర్ యొక్క ప్రతి రిక్వెస్ట్ని, కస్టమర్ నుంచి వచ్చే ప్రతి ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ని కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి కస్టమర్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్స్. ఓకే, సో దట్ everyone can access very easily. ప్రతి ఒక్కరు అమెజాన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ని యూజ్ చేస్తున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యూచర్స్. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ ఆటో స్కాలింగ్. సో మీకు చెప్పాను ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు, అవసరం లేదనుకుంటే కనుక ష్రింక్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అన్ ఎలాస్టిక్. ఓకే, సో ఎస్పెషలీ వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్, అంటే ఫెస్టివల్ సీజన్స్లో దే కెన్ ఎక్స్పాండ్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, అలా కాకుండా నాన్ ఫెస్టివల్ సీజన్స్లో దే కెన్ shrink their infrastructure very easily. That is auto scaling. Next one in monitoring. Enables customer to monitor operational metrics. Metrics means measures of Amazon EC2, providing even better visibility into uses of AWS cloud. Okay, monitoring means customers can monitor, okay, operational metrics. Ante Amazon lo ఏదైతే సర్వీసెస్ని కస్టమర్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారో ఆ ప్రతి సర్వీస్ని కూడా చెక్ చేయొచ్చు. అంటే ఆ సర్వీస్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత, బికాస్ ప్రతిదీ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, వర్చువల్ సర్వర్కి పర్ అవర్ 100 రూపీస్ అని, లేకపోతే ఇంకొక సర్వీస్కి పర్ అవర్ 50 రూపీస్ అని, ప్రతిదీ మీకు అక్కడ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. జస్ట్ లైక్ ఒక షాపింగ్ సైట్స్లో ఒక డ్రెస్కి ఎలా అయితే డిస్ప్లే అవుతుందో అలాగే ఇక్కడ కూడా పర్ అవర్ ఇంత అని డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ప్రతిదీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది. సో కస్టమర్స్ ప్రతిదీ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, ఎక్కువ కాస్ట్ వేస్తారేమో అని మీకు డౌట్ రాకూడదు.
మీరు ఎంత యూస్ చేసుకున్నారో యూస్ చేసుకున్న దానికి మనీ పే చేస్తే చాలు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ సింపుల్ పాయింట్ అండ్ క్లిక్ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ దట్ లెట్స్ కస్టమర్స్ మేనేజ్ అండ్ యాక్సెస్ దేర్ AWS క్లౌడ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, దీనివల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే కనుక సింపుల్గా ఉంటుంది, పాయింట్ అండ్ క్లిక్. మనం జనరల్గా మౌస్తో డ్రాగ్ చేసుకుంటాం కదా, అలా అక్కడున్న సర్వీసెస్ని కూడా ఈజీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్. So the users can easily access by using this point and click. Okay, next one. That's all about the company of Amazon Web Services. Yes, next one. So next type of company is GoGrid. This is also one of the company that are offering infrastructure as a service in IaaS services to the clients. Okay, చెప్పాం కదా, IaaS సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసే కంపెనీస్ ఒకటి అమెజాన్ అయితే ఇంకొకటి GoGrid. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డీల్ దట్ కంపెనీ ఆఫ్ GoGrid. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఆఫ్ విండోస్ అండ్ లైనెక్స్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సర్వర్ హోస్టింగ్ and offers 32-bit and 64-bit editions of Windows Server 2008 within the cloud computing infrastructure. సో వీళ్ళు కూడా ఏమేం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారంటే విండోస్ కానీ లైనెక్స్ కానీ సర్వర్ హోస్టింగ్. ఓకే, అండ్ దే ఆఫర్ 32-bit and 64-bit. 32-bit and 64-bit means these are the processors. It tells us how much memory a processor can have access from a CPU register. ఓకే, CPU రిజిస్టర్ నుంచి ఎంత మెమరీని ప్రాసెసర్ యాక్సెస్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి 32-bit 64-bit ఎడిషన్స్ అంటాం. ఓకే, సో GoGrid is one of the infrastructure as a service provider. It provides Windows and Linux cloud based server hosting and it provides 32-bit and 64-bit editions of Windows Server 2008. Okay, and this is one of the first company that supports Windows Server 2008. Okay, Windows Server 2008 అనేది ఒక సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, విండోస్ సర్వర్ అంటే సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లైనెక్స్ సర్వర్ అంటే సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ GoGrid అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ that it offers Windows Server 2008 operating system for the users. This is one of the first company as a infrastructure as a service. ఓకే, అంటే ఇది ఫస్ట్ కంపెనీ అనమాట. విండోస్ సర్వర్ 2008 అనే సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మనకు ప్రొవైడ్ చేసిన ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కంపెనీ ఎవరు అంటే కనుక GoGrid. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఆఫర్స్ సర్వర్ స్టెబిలిటీ, మేనేజబిలిటీ, సెక్యూరిటీ. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కస్టమర్స్కి ఆఫర్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఎవరైనా సరే GoGridని యూస్ చేసుకొని అందులో ఉన్న వాటిని వీళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్పెషల్లీ సర్వర్స్లో ఉన్న సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఎదర్ విండోస్ ఆర్ లైనెక్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ దట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ Windows Server 2008 operating system. It is a server operating system. This is the first company. It provides IaaS, okay, infrastructure as a service providers. This is the first infrastructure as a service providers to offer Windows Server 2008 operating system for the users. Yes, next one. By using GoGrid, system administrators can quickly and easily create, deploy, load balance and manage Windows and Linux cloud servers within minutes. Okay, and it also supports graphical user interface. So graphical user interface ni support chestundi. Okay, by using this graphical user interface, the customers can use point and click deployment of complex and flexible network infrastructures. Okay, which includes load balancing and multiple web and database servers all set up with icons through the graphical user interface. That means GoGrid offers graphical user interface for the customers. By using this, users can access the services within the cloud very easily. Because graphical user interface అంటేనే ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతిదీ ఐకాన్స్లా ఉంటుంది. ప్రతిదీ మనం ఆ ఐకాన్స్ని మనం నార్మల్ కంప్యూటర్స్లో ఎంత ఈజీగా అయితే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నామో
ఎంత ఈజీగా అయితే పాయింట్ అండ్ క్లిక్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ కూడా ఉన్న ప్రతిదాన్ని కూడా నేను పాయింట్ అండ్ క్లిక్ ద్వారా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ హియర్ దే సపోర్ట్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. దట్ మీన్స్ users can easily drag, users can easily point that service within the fraction of minutes. Okay. Initial Windows Server 2008 offerings GoGrid include both 32-bit and 64-bit pre-configured templates. అంతకుముందు GoGrid ఏం ఆఫర్ చేసేదంటే 32-bit and 64-bit pre-configured templates. GoGrid users select the desired operating system and don't choose pre-configured templates. Okay, GoGrid users వాళ్ళకి నచ్చిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే చూస్ చేసుకోవచ్చు విత్ ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ టెంప్లెట్స్. ఓకే, ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ టెంప్లెట్స్ ఇంక్లూడ్స్ చూడండి ఒకసారి. ఒకటి విండోస్ సర్వర్ 2008 స్టాండర్డ్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వర్ 7.0. నెక్స్ట్ వన్ విండోస్ సర్వర్ 2008 స్టాండర్డ్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వర్ 7th వెర్షన్ అండ్ SQL సర్వర్ 2005 ఎక్స్ప్రెస్. And next one is Windows Server 2008 standard with Internet Information Server 7, SQL Server 2005. All these are the different types of different versions and different types of server operating system. Users can select any one of these desired operating systems. Okay, according to their need. GoGrid వాళ్ళు ఈ మూడింటిని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. Users, according to their need, they can use any one of the three, either Windows Server 2008 with Internet Information Server 7.0 or Windows Server 2008 standard with IIS 7th version and SQL Server 2005 or Windows Server 2008 standard with Internet Information Server 7th version and SQL Server 2005. Okay, all these are the desired operating systems users can select by using the GoGrid company. Okay guys, so that's all about GoGrid. It is one of the infrastructure as a service providers and it is one of the first company that provides Windows Server 2008 operating system, and they can also support Linux server operating system. So by using this GoGrid, users can securely with low price they can access their infrastructure as a service, and they offers 32-bit and 64-bit editions. Okay, all these are the uses of GoGrid company. Yes. Okay guys, that's the end of this video. So in this video I have explained about the infrastructure as a service providers. That is, one is GoGrid and next one is Amazon Web Services. Okay, thank you.